देखो जी हिंदूत्ववाद की जहरीली आइडियोलॉजी है उसका बीज 100 साल पहला हेडगवेयर ने बीजा। नाजी आइडियोलॉजी तो इन्फ्लुएंस हो के हिंदूत्ववाद हिंदू हिंदी हिंदुस्तान का जोड़ा वो ऑब्जैक्टिव दिता है। और 100 साल तो बाद असी 2014 देखते हैं जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो मोहन भागवत RSS के मुखी ने दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि 1000 साल के बाद हिंदू राज वापस आया। सो हिंदूत्ववाद के बीज को वड्डे प्लांट में कन्वर्ट करने तक लंबा वक्त अगवाई की वो गोलवलकर सी जिन्होंने गुरु गोलवलकर कहते हैं। और उसकी एक लिखत बंच ऑफ थाट्स है वो अज भी अवेलेबल है, हालांकि उसमें कुछ हिस्से गायब किए गए हैं। उन्हें किमें नाजियां की तारीफ की और उन्हें कहा भी जो सल्यूशन जो हल नाजियां ने अकलीयतां नाल निबड़ के कढ़िया यही हल भारत दे विच जिहड़ा कढ़िया जाएगा। कवियां की जिहड़ी ट्रेनिंग है वो किस किस्म की है कि किसी ने इन्हां ते सवाल आम लोग सफ़र करते हैं उन्होंने चुप करा दिता जाता है, जिवें सारे मीडिया ते सोशल मीडिया छापे और उन्होंने UAPA ला दो। तो किसी ने वो जवाब कहा कि इन्हां दी ट्रेनिंग ही ये है कि नो मैटर वट कौन की करता है इन्हां ने डिफेंड करना ही करना होता है। इन्हां दा साक्षी महाराज होए, इन्हां दी प्रज्ञा ठाकुर होए, आदित्यनाथ योगी दे जो नफरत भरे बयान ने, जां असम का BJP का चीफ मिनिस्टर मुसलमानों कह रहा है जिथे 35% आबादी मुसलमानों की है और उन्होंने जी पॉपूलेशन ग्रोथ रेट है हिंदुओं नालों घट है जो एनुअल कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने कह रहा है जी छोटे टब्बर करो, छोटा जड़ियाँ फैमिलीज रखो, लेकिन तुहानू कोई नज़र नहीं आएगा कि किसी ने क्या होए कि भाई तू तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो तुम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो एक फिरके दूजे के खिलाफ कर रहे हो, लेकिन क्योंकि ये इन्हां दी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और यही हिंदूत्ववाद का नफरत भरिया जिहड़ा बीज उठे है वो इस हद तक इन्हां दा जिहड़ा वो दरख्त बने जिहदे फ्रूट जिहड़े नफरत दे ने वो बाहरले मुल्कां दे विच भी। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। व्यूअर्स एंड वाले सैक्शन दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कि किसान लहर दे चलदियां आस्ट्रेलिया दे सिखां उपर विशाल नां दे एक हिंदूत्वी जनूनी ने हिंसक हमले किए सन अते नफरत फैलाई सी। सो ਉਹ इस वेले जनूनी जिहड़ा हैगा ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ जेल विच है। सो इसका जिहड़ा संबंध है वो हरियाणे नाल है। हुण हरियाणे दा मुख मंत्री इस जनूनी नूं देश भगत साबित करके मोदी सरकार ते दबाव बना रहा है कि इस दे केस नूं भारत सरकार जिहड़ी है आस्ट्रेलिया सरकार कोल उस नूं चुक्या जाए, उसका जिहड़ा केस है तो उस नूं रिहा करवाया जाए। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां दी सांझी तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसीं नाल इसे तरह जुड़े रहना। देखण सुणन लई लिख लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की विचार ने? देखो जी हिंदूत्ववाद की जहरीली आइडियोलॉजी है उसका बीज 100 साल पहला हेडगवेयर ने बीजा। नाजी आइडियोलॉजी तो इन्फ्लुएंस हो के हिंदूत्ववाद हिंदू हिंदी हिंदुस्तान का जिहड़ा वो ऑब्जैक्टिव दिता है। और 100 साल तो बाद असी 2014 देखते हैं जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो मोहन भागवत RSS के मुखी ने दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि 1000 साल के बाद हिंदू राज वापस आया है। सो ज़ाहिर है कि उन्हां दी साइकी दे विच की काम करता है, उन्हां दियां नीतियां की ने। और ज़ाहिर है कि जे नाजी आइडियोलॉजी की गल करिए तो उही इन्हां दे फाउंडर तो बाद हेडगवेयर तो बाद जी दूसरी पावरफुल परसनैलिटी जिन्हें असल च इस हिंदूत्ववाद के बीज नूं वड्डे प्लांट विच कन्वर्ट करने तक लंबा वक्त अगवाई दी वो गोलवलकर सी जिन्होंने गुरु गोलवलकर कहते हैं। और उसकी एक लिखत बंच ऑफ थाट्स है वो अज भी अवेलेबल है, हालांकि उसमें कुछ हिस्से गायब किए गए हैं। उन्हें किमें नाजियां की तारीफ की और उन्हें कहा भी जो सल्यूशन जो हल नाजियां ने अकलीयतां नाल निबड़ के कढ़िया यही हल भारत दे विच जिहड़ा कढ़िया जाएगा। सो ज़ाहिर है कि नाजियां ने यहूदियां नाल की कीता,
ਜਿਪਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਰ ਗਏ, ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਆਮ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਛਾਪੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UAPA ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਟ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਰਾਮਦੇਵ ਗਊ ਮੂਤਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਰੇ, ਉਹ ਨੈਗੇਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ IMA ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਹੋਏ, ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੇ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸਾਮ ਦਾ BJP ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ 35% ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਐਨੂਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਟੱਬਰ ਕਰੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ 72 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਰੰਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਪੈਰਲਲ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਔਰ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦਬੋਚ ਲਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਗਏ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 200% ਵਧੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਫਲੈਗ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਰੈਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ, ਔਰ 3 ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਅਟੈਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਚਾਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਸੋ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਡ ਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਜਿਹਨੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰ ਬੇਸ ਬੈਟਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਨੂਨੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਓ ਔਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਲੇਖਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ seeks center's help to free ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਡ from Australian jail। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੂਨ 23 ਦੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਲਈ ਔਰ ਰੋਲ ਇਨ 3 ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਸਾਲਟ ਔਨ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਗੱਡੀ ਤੋੜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟੜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੇਟ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਨ ਸਸਪੈਕਟਡ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਸਿਡਨੀ ਅਰਲੀ ਦਿਸ ਈਅਰ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਡ ਵਾਜ਼ ਇਨੋਸੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਜੇਲਡ ਫੋਲੋਇੰਗ ਏ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਫਰਮ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਸਿੰਸ ਹੀ ਅਪੋਜ਼ਡ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਫॉर ਟ੍ਰਾਈ ਕਲਰ ਸੇਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਨੂਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹਮਲਾਵਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਆਨਰ ਲਈ ਲੜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਰੇਜ਼ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਕਰਨਾਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਔਰ ਦਾ ਕਮਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕਲੇਮ that Jude saved the Indian flag from a group shouting pro-Khalistan slogan. However, local media earlier this month cited the New South Wales police as saying that Jude was arrested for 3 incidents, including the one on February 28 for attack on Sikhs, in which baseball bats, rods, sticks and other weapons were used. ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪ੍ਰੋ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਦ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅਰੈਸਟਡ ਔਨ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫॉर देयर सपोर्ट टू फार्मर्स प्रोटेस्ट। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟੜ ਦੇ ਲੈਟਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਲਈ ਲੜਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਟਰੂਥ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਨ ਨਾ ਦਹਿ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਮਗਨੈ ਤਸਕਰ ਨੇਰ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਕਰ ਸੰਚੋਨੀ ਸੋ ਤਨ ਕਤ ਹੀ ਨ ਜਾਵੈ ਹਮਰਾ ਤਨ ਮਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਧਰਣੀ ਤਰ ਇਹ ਸਾਰ ਤਨ ਕਹੀਐ ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਹੀਐ। ਰਹਾਓ ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੁਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮਰਾ ਧਨ ਮਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਧਰਨੀ ਤਰ, ਕਿ ਜੇ ਅਸਲੀ ਕੋਈ ਧਨ ਹੈ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਧਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਐਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੋ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਤਨ ਨਾਮ ਤਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਨ ਨਾ ਦਹਿ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਮਗਨੈ ਤਸਕਰ ਨੇਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿ ਇਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਵਾ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਹੇ ਇਨਸਾਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਕਰ ਸੰਚੌਨੀ ਸੋ ਤਨ ਕਤ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਨਾ ਚੋਰ ਨਾ ਹਵਾ ਨਾ ਅੱਗ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਨ ਕਾਰਨ ਸਿਵ ਸੰਕਾਦਕ ਖੋਜਤ ਪਏ ਉਦਾਸੀ ਮਨ ਮੁਕੰਦ ਜੇਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰੈ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨਕ ਆਦਿਕ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕੰਦ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੈ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਮਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਿਜ ਤਨ ਗਿਆਨ ਭਗਤ ਗੁਰ ਦੀਨੀ ਤਾਸ ਸੁਮਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਲਤ ਅੰਬ ਥੰਬ ਮਨ ਧਾਵਤ ਭਰਮ ਬੰਧਨ ਬਹੁ ਭਾਗਾ, ਕਿ ਨਿਜ ਤਨ ਗਿਆਨ ਭਗਤ ਗੁਰ ਦੀਨੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਔਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੁਮਤ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਲਤ ਅੰਬ ਥੰਬ ਮਨ ਧਾਵਤ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਸੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੰਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅੰਬ ਵੀ ਹੈ ਪੱਬੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਲਤ ਅੰਬ ਥੰਬ ਮਨ ਧਾਵਤ, ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੰਮਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਨੋ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਭਰਮ ਬੰਧਨ ਭਾਉ ਭਾਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਭਰਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੰਧਨ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਦਨ ਕੇ ਮਾਤੇ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰੀ ਤੁਮ ਕਰ ਲੱਖ ਕੋਟ ਅਸਵ ਹਸਤੀ ਹਮ ਕਰ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ। ਔਰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਦੌਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਹਮ ਕਰ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਨ ਨਾ ਦਹਿ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਮਗਨੈ ਤਸਕਰ ਨੇਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਕਰ ਸੰਚੌਨੀ ਸੋ ਤਨ ਤਤ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।